ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's chant this together. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti, Shanti, Shanti. ಇಂದು ಫಾಲ್ಗುಣ ಮಾಸದ ಬಹುಳ ಚತುರ್ದಶಿ ಭೃಗುವಾಸರ ಶುಕ್ರವಾರ. ಇಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಈ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದ ಸಂವತ್ಸರದ ಅಂತ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರದೊಂದು ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರಸ್ತವರಾಜ ಈ ಸ್ತೋತ್ರದ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಮಂತ್ರಸ್ತವರಾಜ. सर्वेशांगविहारिणीं सकरुणा सन्नादिनीं नादिनीं संयोगप्रियरूपिणीं प्रियवतीं प्रीतां प्रतापोन्नताम् सर्वान्तर्गतशालिनीं शिवतनु सन्दीपिनीं दीपिनीं श्रीचक्रप्रियबिन्दुतर्पणपरा श्रीराजराजेश्वरी कर्मा कर्म विवर्जितां कुलवती कर्म प्रदां कौलिनी कारुण्याम्बुधि सर्वकामनिरता सिन्धुप्रियोल्लासिनी पंचब्रह्म सनातना सनगता गेयां सुयोगान्विता श्रीचक्रप्रियबिन्दुतर्पणपरा श्रीराजराजेश्वरी हस्त्युत्कुम्भनिभस्तनद्वितयतः पीनोन्नता दानभाम् हाराद्याभरणां नरेन्द्रविनुता शृङ्गारपीठालया योन्याकारकयोनिमुद्रितकरा नित्यां नवर्णात्मिका श्रीचक्रप्रियबिन्दुतर्पणपरा
ಪ್ರಿಯ ಬಿಂದು ತರ್ಪಣ ಪರ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪ್ರಿಯ ಬಿಂದು ತರ್ಪಣ ಪರ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಜಗದಂಬಾ ಮಾತಾ ಕೀ ಜಯ. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೇವಿ ಭಜನೆಯನ್ನು ಹಾಡೋಣ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಶ್ರೀದೇವಿ ಭಜನ್ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಬಾರಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ, ಮೂರು ಲೋಕದೊಡೆಯ ಶಿವನ ರಾಣಿ ಬಾರಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆಯ ನಾದ ಘಲು ಘಲು ಎನ್ನುತ್ತ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಬಾರಮ್ಮ, ಗಜಮುಖ ಜನನಿಯ ಧೀರ ಗಂಭೀರಳೆ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿಯೇ ಬಾರಮ್ಮ, ಅಂಬಾ ಭವಾನಿ ತುಳಜಾ ಭವಾನಿ ಗಂಗಾ ಭವಾನಿಯೇ ಬಾರಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ, ಖಡ್ಗಧಾರಿಣಿ ತ್ರಿಶೂಲಪಾಣಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಾರಮ್ಮ, ರಾಜಾಧಿರಾಜರಿಂದ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಬಾರಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಬಾರಮ್ಮ, ಶಂಕರ ಸ್ಥಾಪಿತ ಶ್ರೀಚಕ್ರ ಪೂಜಿತ ಶಾರದಾ ದೇವಿಯೇ ಬಾರಮ್ಮ, ಶೃಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಗು ನಗುತ್ತಿರುವ ಗಾನ ವಿಶಾರದೆ ಬಾರಮ್ಮ, ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ,
ಕಂಚಿ ಕಮಾಕ್ಷಿ ಮಧುರೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕಾಶಿ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಕಾಮಿತ ಫಲಗಳ ನೀಡುವಂಥ ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ ಬಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಬಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ. जगदम्बा माता की जय, गायत्री माता की जय, गो माता की जय, गंगा माता की जय, भारत माता की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। ವಿವೇಕ ಚೂಡಾಮಣಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. 228ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಆರಂಭ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇವೆ, ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕ. ಸರ್ವವೇದಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಗೋಚರಂ ತಮಗೋಚರಂ ಗೋವಿಂದಂ ಪರಮಾನಂದಂ ಸದ್ಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. ಶ್ರೀಗುರುಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮ್ಯಹಂ. मृत्कार्यभूतोऽपि मृदो न भिन्नः कुम्भोऽस्ति सर्वत्र तु मृत्स्वरूपात्। न कुम्भरूपं पृथगस्ति कुम्भः। कुतो मृषा कल्पितनाम मात्रः। येनापि मृद्भिन्नतया स्वरूपम् घटस्य सन्दर्शयितुं न शक्यते। अतो घटः कल्पित एव मोहात्।
मृदेव सत्यं परमार्थभूतम्। सद्ब्रह्म कार्यं सकलं सदेवम्। तन्मात्रमेतन्न ततोऽन्यदस्ति। अस्तीति यो वक्ति न तस्य मोहः। विनिर्गतो निर्धृतवत् प्रजल्पः। वेदं विश्वमित्येव वाणी। श्रौति ब्रूते थर्वनिष्ठा वरिष्ठा। तस्मादेतत् ब्रह्ममात्रं हि विश्वम्। नाधिष्ठानात् भिन्नतारोऽपि तस्य। सत्यं यदि स्याज्जगदेतदात्मनः। अनन्तत्वहानिर्निगमाप्रमाणता। असत्यवादी त्वमपीशतुः स्यात्। नैतत्त्रयं साधुहितं महात्मना। ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೆ ಗುರುಗಳು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ 233ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಈಶ್ವರೋ ವಸ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಃ ನ ಚಾಹಂ ತೇಷ್ವಸ್ಥಿತಃ ನ ಚ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಇತ್ಯೇವಮೇವ ವ್ಯಚೀಕೃಪತ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುವ. ಈಶ್ವರೋ ವಸ್ತು ತತ್ವಜ್ಞೋ ನ ಈಶ್ವರೋ ವಸ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಃ ನ ಚಾಹಂ ತೇಷ್ವಸ್ಥಿತಃ ನ ಚ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಇತ್ಯೇವಮೇವ ವ್ಯಚೀಕೃಪತ್.
ಅತ್ಯಂತ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ವರ್ಣನೆ ಗುರುಗಳಿಂದ. ಹಿಂದಿ ಅನುವಾದವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. परमार्थ तत्व के जानने वाले भगवान कृष्णचंद्र ने यह निश्चित किया है कि न तो मैं ही भूतों में स्थित हूं और न वे ही मुझ में स्थित हैं. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು 233ನೇ ಶ್ಲೋಕದ. The Lord, who knows the secret of all things, has supported this view in the words, but I am not in them, and the beings are not in me, because he is omniscient. The reference is to the fourth and fifth shlokas of the ninth chapter, Rajavidya Rajaguksha Yoga of the Gita, which declare that all existence owes its being to Brahman, which is its substratum et absolute. ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4 ಮತ್ತು 5ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಉಲ್ಲೇಖ. ನೋಡುವ ಪದಚ್ಛೇದ. ಈಶ್ವರ ವಸ್ತುತತ್ವಜ್ಞ ನ ಚ ಅಹಂ ತೇಷು ಅವಸ್ಥಿತಃ ನ ಚ ಮಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಇತಿ ಏವಂ ಏವ ವ್ಯಚೀಕೃಪತ್. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಸ್ತುತತ್ವಜ್ಞ, ವಸ್ತುತತ್ವವನ್ನು ಬಲ್ಲ. ಈಶ್ವರ, ಈಶ್ವರನು. ಅಹಂ, ನಾನು. ತೇಷು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ. ನ ಅವಸ್ಥಿತ, ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಚ ಭೂತಾನಿ, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ನ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇತಿ, ಎಂದು. ಏವಂ ಏವ, ಹೀಗೆಯೇ. ವ್ಯಚೀಕೃಪತ್, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಸ್ತುತತ್ವವನ್ನು ಬಲ್ಲ ಈಶ್ವರನು ನಾನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೀಗೆಯೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಏನದು ನಾನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಪ್ರಪಂಚದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಗ್ರಂಥವಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ 4 ಮತ್ತು 5ನೆಯ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4 ಮತ್ತು 5ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಮಯಾ ತತಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಜಗದವ್ಯಕ್ತಮೂರ್ತಿನಾ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಸರ್ವಭೂತಾನಿ ನ ಚಾಹಂ ತೇಷ್ವಸ್ಥಿತಃ. ನೀರಿನಿಂದ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಂತೆಯೇ ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನನ್ನಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನನ್ನೊಳಗೆ ಸಂಕಲ್ಪದ ಆಧಾರದಿಂದ ನೆಲೆಸಿವೆ. ಆದರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನ ಚ ಮತ್ಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಪಶ್ಯ ಮೇ ಯೋಗಮೈಶ್ವರಂ ಭೂತಭ್ರನ್ನ ಚ ಭೂತಸ್ಥಃ ಮಮಾತ್ಮ ಭೂತಭಾವನಃ. ಆ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಧಾರಣೆ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದರೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ನನ್ನ ಈಶ್ವರೀಯ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡು. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ವಸ್ತುತಂತ್ರವನ್ನು, ವಸ್ತುತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು, ವಸ್ತುತತ್ವವನ್ನು ಬಲ್ಲಂತಹ ಈಶ್ವರನು ನಚಮಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ,
ನ ಚಾಹಂ ತೇಷು ಅವಸ್ಥಿತ, ನಾನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನ ಚ ಮಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏನದ್ರ ಅರ್ಥ? ನಾನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕರ್ತೃತ್ವವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನೋಡಿ, ವಸ್ತುತಂತ್ರಕ್ಕೂ ಕರ್ತೃತಂತ್ರಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಕರ್ತೃತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇರುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನಿಂದ ಆಯಿತು, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಉದ್ಘೋಷಣೆ. ಆದರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ನಾವು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅಹಂಕಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತಂತ್ರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಭಾವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅರ್ಥ, ನಾನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಎಂಬುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕನಕದಾಸನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ, ಯಾರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು, ಯಾರು ಉತ್ತಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಭಿಕರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ವೇದ ವಿಜ್ಞಾತೃಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಪೀಠದಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲಾಯಿತು, ಕನಕನಿಗೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ. ಕನಕ, ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಪಂಡಿತರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಜಿಸಿ ಜೀರ್ಣಿಸಿ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಆ ವೇದ ಮಾತೆ ನಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇವರು ಉತ್ತಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರೇನು ದೇಹ ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ? ಕನಕ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅವ್ರು ಕೇವಲ ಪಂಡಿತರು ಅಷ್ಟೇ, ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಪಂಡಿತನಿಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಜ್ಞಾನಿಗೂ ಪಂಡಿತನಿಗೂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಬಳಿಕ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಗುರುಗಳನ್ನ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಸದ್ಗುರುವರೆಣ್ಯರು. ಕನಕನ ಉತ್ತರ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಪ್ಪ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ನೀನ್ ಹೋಗ್ತೇನೋ? ನಾನು ಹೋದರೆ ಹೋದೇನು. ಓ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಇವನಿಗೆ, ಇವನೊಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ, ಇತರೆ ಜಾತಿಯವ ಅಂತ ಹೀಯಾಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಗ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ಕನಕನನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕನಕ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ದುರಹಂಕಾರ ತೊಲಗಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನವು ನೀಗುವುದು, ನಾವು ಉತ್ತಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಬಹುದು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬಹುದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರದಿಲ್ಲಿ, ನ ಚ ಅಹಂ ತೇಷು ಅವಸ್ಥಿತ ನ ಚ ಮಸ್ಥಾನಿ ಭೂತಾನಿ, ಭೂತಗಳು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಗವಂತನು ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾನೆ? ಕಾರಣ, ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ತನ್ನ ಶರೀರದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅವನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆಯೇ ಹೊರತು ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಆತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಜ್ಞಾನದ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಜಾಗರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಆಂತರ್ಯ. ಮುಂದೆ ನೋಡುವ. ಯದಿ ಸತ್ಯಂ ಭವೇದ್ ವಿಶ್ವಂ
ಸುಷುಪ್ತಾವುಪಲಭ್ಯತ ಯನ್ನೋಪಲಭ್ಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಅತೋ ಸ ಸ್ವಪ್ನವನ್ಮೃಷ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುವ ಯದಿ ಸತ್ಯಂ ಭವೇದ್ ವಿಶ್ವಂ ಸುಷುಪ್ತಾವುಪಲಭ್ಯತ ಯನ್ನೋಪಲಭ್ಯತೆ ಕಿಂಚಿತ್ ಅತೋ ಸತ್ಸ್ವಪ್ನವನ್ಮೃಷ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ. यदि विश्व सत्य होता तो सुषुप्ति में भी उसकी प्रतीति होनी चाहिए थी, किंतु उस समय इसकी कुछ भी प्रतीति नहीं होती, इसलिए यह स्वप्न के समान असत और मिथ्या है. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು. ಈ ವಿಶ್ವ, ಈ ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಮಿಥ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದಾದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಮೇ ಭೀ ಉಸ್ಕಿ ಪ್ರತೀತಿ ಹೋನಿ ಚಾಹಿಯೇ ಥಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆ, ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ಜಗತ್ತಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ವಸ್ತುತಃ ಹೇಗಿರ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ ನಾವು? ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತೇ ಇಲ್ಲದಾಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾವ ಜಗತ್ತಿನ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತು ಕಾರಣ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಸ್ಥೂಲ ಶರೀರ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತಿರುತ್ತೇವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತಿನ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಆಗ ಹೇಳ್ಬೋದಪ್ಪ, ಹೌದು ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪುನಃ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮಿಥ್ಯಾ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹೇಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ವಪ್ನವತ್ ಮೃಷಾ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಂಬ್ತಾರೇನು? ಯಾವಾಗ ಸತ್ಯ ನಮಗೆ ಮಿಥ್ಯ ಆಗತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಮಿಥ್ಯ ಆಗತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ ಸ್ವಪ್ನದಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ, ತಕ್ಷಣ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಓಹೋ ನಾ ಕಂಡದ್ದು ಕನಸು, ನನಸಲ್ಲ, ನಾ ಕಂಡಿದ್ದು ಸ್ವಪ್ನ, ಜಾಗೃತಿಯಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡುವ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ. If the universe be true, let it then be perceived in the state of deep sleep also. As it is not at all perceived in that state, it must be unreal and false, like dreams. यदि सत्यं भवेत् विश्वं सुषुप्तौ उपलभ्यता यत् न उपलभ्यते किंचित अतः असत् ಸ್ವಪ್ನವತ್ ಮೃಷಾ. ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಶ್ವಂ, ವಿಶ್ವವು ಜಗತ್ತು, ಸತ್ಯಂ ಭವೇತ್ ಯದಿ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದಾದರೆ, ಸುಷುಪ್ತೌ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಉಪಲಭ್ಯತಾ ಗೋಚರವಾಗಲಿ, ಯತ್ ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ, ಕಿಂಚಿತ್ ಸ್ವಲ್ಪವೂ, ನ ಉಪಲಭ್ಯತೆ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಅತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅಸತ್ ಅಸತ್ತೇ ಸ್ವಪ್ನವತ್ ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಮೃಷಾ ಸುಳ್ಳು. ವಿಶ್ವವು ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದುದರಿಂದ ಅದು ಅಸತ್ ವಸ್ತುವೇ, ಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಸುಳ್ಳೇ, ಹೌದಲ್ಲ?
ನಾವು ಕನಸನ್ನ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಇದು ಮಿಥ್ಯಾ, ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕನಸು ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಭ್ರಮೆ, ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂಥದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ? ನಾನು ಸ್ವಪ್ನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವವರೆಗೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ನೋಡಿ, ಆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಭಯ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ದುಃಖ, ಒಮ್ಮೆ ಜಿಗುಪ್ಸೆ, ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಭರ್ಜರಿ ಭೋಜನ. ಎಲ್ಲಿ? ಕನಸಿನಲ್ಲಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ಎಚ್ಚರವಾದ ಕೂಡಲೇ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಅರಿವು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ನೀನು ನೋಡಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು, ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅದು. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯಾ, ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಇಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಶರೀರ ಅವಸಾನವಾದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೌದಲ್ಲ? ಆದ್ರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಮುಂದಿನ ಶುಕ್ರವಾರ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂದಿನ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸೋಣ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ. ಓಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಶಾಂತಿರ್ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಪೂರ್ಣಂ ಭವತು, ಸರ್ವೇಷಾಂ ಮಂಗಳಂ ಭವತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.